بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتكبراتشو وندموتشي اهتوتشي من العالم تقنيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ መድረካችን የአማርኛ መድረክ ነው አሁን ዛሬ አልኢማን የሚለው ነው የምንቀጥለው አራተኛ ወይ አምስተኛ ክፍል አፎን ዌልካም በሰላም ግቡ ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬ ከቻላችሁ ሐሳባላችሁ ከሆነ ወደ ሜሴንጀር ልትደውሉልኝና ሐሳባችሁ ልስማ አስቤያለሁ የአማርኛ እንደዚህ መደወል አላደረግንም በደርሱ ላይ የሚሆን በሌላ ሐሳባላችሁ ከሆነ ኢንሻአላህ ተዓላ በሰላም ግቡ مرحبا بكم እስከትንሽ እስከሚገባ ሰው ዛሬ እንኳን ጽሁፍ ስለነበረ ምናልባት ስለላኩላችሁ ምናልባት ሰው ሊገባ ይችላል ተብሎ ብለው ተስፋ አረጋለሁ ኦኬ በዚህ ማየት ስለምችል እስኪ ማን ነው የገባችሁ ያላችሁ አዲሶች የምትገቡን እንኳን በሰላም መጣችሁ አንዳንድ ሰው አክቲቭ ያልሆነ በፍሬንድ ያለው ያነሳሁት አንዳንድ ሰው ደግሞ የጠየቀኝ ያስገባሁ ነኝ ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ ደርሱን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ ተዓላ እሱ ደግሞ በኢማኑ ተናግረናል ማለት ነው ተውሂድ الالوهيه ገለጥነው ተውሂድ الالوهيه አልጨረስንም ዛሬ እሱን ጨርሰዋለን በግማሽ ሰዓት እንጨርሰው እንሞክራለሁ ምክንያቱም በኋላም ትግርኛ ስለሚኖረን ትግርኛ 9 ተኩል በመካ ጊዜ ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማናችን ቀጥ አላህ ያርግልን በሁሉም ነገር ስናየው ኢማናችን ትክክል ሲሆን ነው ተለያየ ነገር ሲያጋጥመን በዚህ ዓለም ለመቸም በየቀኑ በየጊዜው ሳናስበው ብዙ ነገር አዲስ ነገር በህይወታችን ይከሰታል የሚያስደስተን ማያስደስተን የሚያስጨንቀን ብዙ ነገር ነው በየቀኑ አዲስ ይመጣል ማለት ነው እሱ ደግሞ ሱብሃንአላህ ሁላችን እንደምናቀው እቺ አዱንያ ፈተና ናት ላኪን ሁሉ ሰው አይደለም በፈተና ቀጥ የሚለው ማለት ነው አላህ የሰጠው የታደለ በፈተናው ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በፈተና ንሰንፋለን ወይ እንወድቃለን ወይ ብዙ ነገር ይከሰታል ማለት ነው እና ነስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችን በኢማኑ ላይ ቀጥ እንዲያረገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሁሌ መለመን ያለብን ድምጹ ጥሩ እየተሰማ ነው ድምጽ ይሰማል ጥሩ ድምጽ ጥሩ ነው እስኪ ምልክት ስጡኝ ንፋስ በጣም ኃይለኛ ንፋስ አለ ስዊድን ላይ አንድ በሉኝ ድምጹ ትክክል ከሆነ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسمى بيصف ያለው ايوه ድምጽ አለሽ ኦኬ ሰውት አለ ባረከላሁ ፊኩም እንደሱ ከሆነ በቃ እንቀጥላለን ሌሎች ወንድሞች እህቶች እስከሚገቡ ብዙ አይደለም የመጣ እስከሆን ድረስ ግን እስከሚመጡ መደወል እንደሚችሉም እድል እንደምንሰጥ ተናግሬያለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ በተለይ ነጥብ ወይ ደግሞ በዚህ በተውሂድ የምናገረው ያለን በኢማን
مجرشا يقومنا مالتنا ولما كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ሁላችን እንደምናውቀው ተውሂዱ የእስልምና ተውሂድ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳየን ማለት ነው እነዚህ 5 አርካኖች አሉ በዛ ነው መጀመሪያ አላህ የሚጠይቀን በሸሃደት አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱላህ ኢቃሙ الصلاة ኢታኡ الزكاة وصوم رمضان وحج البيت እንደምታውቁ ነው ስለዚህ فهذا ويستلزم توحيد الله في ألوهيته أن تتوجه إليه وحده بجميع أنواع العبادات وأشكالها ونخلص قلوبنا فيها من أي وجهة أخرى وهذه عبارة قد تدخل في أمور كثيرة أهون إنيا الله سبحانه وتعالى نو شهادة أدرجن الله أملكوت نسألن لأمله نو ليلا كسوغا أنا جرام كالن مالتنو قديتها بمنارجو بمنلو أعمال ويدمو سراوش منارجاتشو بزانو ميتاي مالتنو بزانو ميتاوقو عند مؤمن موحد نو كتب عليه بسراو نو ميتاوقو مالتنو سلازي عند نطب مجمريا نطب ميمت أمندنو وجوب إخلاص المحبة لله عز وجل فلا يتخذ العبد ندا في الحب يحبه كما يحب الله أو يقدمه في المحبة على حب الله عز وجل فمن فعل ذلك كان من المشركين سلازي وانا مجمريا من الناقرو مالتنو مجمريا نطب مندنو ميهونو محبة لله سبحانه وتعالى نو نمسطو كاله عند سو مالتنو እርግጠኛ ከሆነ ሌላ ከሱ ጋር እንደማያጋራክ ሌላ የሚያምነው محبة بيتشال الله سبحانه وتعالى ካልሆነ በስተቀር ለሌላ መስጠት እንደማይገባው ማለት ነው وإلا من ይሆናል እንደሱ ካልሆነ ምን ይሆናል ሙሽሪክ ይሆናል محبة ለሌላ የሚሰጠው ከሆነ ይገልጽልናል ለምንድነው الله سبحانه وتعالى بالقرآن من على المسلاچو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سلازي عند سوچ من يلالو إني الله نودالن يلالو برغت بملاساچو يلالو እንደሱ الله نودالن الله نكبرالن الله ሚለን እናረጋለን ይላሉ ግን ስናያቸው ግን الله سبحانه وتعالى ይላል ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الله ትቶ ሌላ እንደሚያጋራ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጽልና ማለት ነው يحبونهم كحب الله እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚወዱ ይወዷቸዋል ማለት ነው ግን እነዚህ ሙእሚኖች ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ግን ኢማንኞች ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማንም በላይ የሚወዱት والذين آمنوا أشد حبا لله እነሱ ደግሞ በጣም አላህ የሚወዱ እነዚህ ሙእሚኖች ናቸው ግን አለ ብዙ ሰው ግን الله ودالو الله አከብራለሁ الله አምናለሁ ብሎ ሌላ ነገር እንደሚወድ ሌላ ነገር እንደሚከተል እኛ እንደምንናገረው ሁሌ ማለት ነው ለዛ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሽርክ ብለው ቀጠረው እንደ ሽርክ እንደተቆጠረ ነግሮናል ማለት ነው ስለዚህ ማሻረክ ደግሞ الله سبحانه وتعالى እንደማይወደው እንደማይቀበለው ሁላችን እናውቃለን فمن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا التوبة منه كذي الله سبحانه وتعالى عفو ما يلو مالتنا لعند سو ما يمرو ما يعني يقرأ ما يلو الله سبحانه وتعالى ما يقبلو عند نجر كله السدوم منه شرك ነው ሽርክ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ማጋራ ማለት ነው ወይ ደግሞ ማሻረክ ሌላ ሰው ሌላ ጣዖት ሌላ ነገር ሌላ ሁሉም ሌላ ነገር ያለ አላህ በስተቀር ከጎኑ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው የአላህ ደረጃ መስጠት ማለት ነው ይሄ በጣም አላህ የሚጠላው ነው ይሄ ነው ደግሞ እኛ ሁላችን ጥንቃቄ ያስፈልገናል በአቂዳችን በትንሽም በትልቅም ሽርክ እንዳንሻርክ ማወቅ አለብን ሌላ ኃጢያት ሁሉ ነገር በፊት እንዳልነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፉ ይለናል ይቀፍርልናል አላህ እንዳለ ማለት ነው ይሄ መሳሳት የለብን وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ሁላችሁም የምትገቡ አሁን مرحبا بكم جميعا እንኳን በሰላም መጣችሁ አላህ መጅልሳችን አላህ ዚክራችን አላህ ይቀበለን ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው فمن الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه شرك أكبر ደሞ ሽርክ አንድ ሰው ምሳሌ ሽርክ አደረገ ነበር ሽርክ አደረገ አላያቅም ነበር
ምሳሌ ለአንድ ወሊ ሂዶ ወይ ደግሞ ለአንድ ሰው ሂዶ ለሱ መጠየቅ ምናምን ማሻረክ እሱ ያድነኛል እሱ ይሰጠኛል ብሎ አምኖ ከቆየ ምሳሌ አያቅም ነበር ይሄን ሰው ግን ሲያቅ ቀን ምን ማድረግ አለበት ተውባ ማድረግ አለበት ተውባ ብቻ ነው ይሄን ኃጢያት ወይ ይሄን ዘንብ አላህ የሚቀፍርለት በቃ ተመልሶ እንደገና ከሽርኩ ወጥቶ እንደገና ተውባ አድርጎ ሸሃዳ አድርጎ ነው መግባት ያለበት ምክንያቱም ሽርክ አክበር ነው ከኢማኑ ምናልባት ስሙ አሊ መሐመድ አብደላ ፋጢማ ሳዕዲያ ምናምን ሊሆን ስሙ ይችላል ግን ሽርክ ትልቅ ሽርክ አድርጎ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ካወቀ ሰዓት ሽርክ እንዳደረገ ካወቀ ማለት ነው ትልቅ ሽርክ ከሆነ ማለት ነው ሽርክ አስቀር የሚባል ትናንሾች ሽርክ የማያወጣ ከኢማኑ ከዲኑ ይሄ ተውባ ያስፈልገዋል ግን እንደ ትልቅ ሽርክ አይደለም ማለት ነው የሚቆጠረው ስለዚህ በዛ ሰዓት ምንድነው የሚያስፈልገው ተውባ ኢላላህ ወደ አላህ መመለስ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ቀጥሎ ምን ይለናል أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل وإذا كان الإنسان مفطور على حب الذات والآباء والأبناء والأوطان والأموال فإن إخلاص العبودية لله لا تعني القضاء على هذه الفطرة وإنما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شيء في الدنيا عنده بعد حب الله عز وجل وحب الله سبحانه عنده فوق كل حب حتى يضحي بكل هذه القيم في سبيل الله إذا وقع تعارض بينه وبين ما يقتضيه حبه لربه وقد وعد الله عز وجل من يقدمون هذا القيم الدنيوية على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سلازي نملس على مالتنا وده مندنو أبابالو السمي لن دمو يعلى مندنو فمن الشرك الأكبر الذي لا يغتفر الذي شرك الله ما يغفرون دالنو مالتنا أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب عز وجل ليلة ند مالتنا ند مالت الله يا الله درجة ميسطو ند يسو بوتا ميسطو ميود كهونه ይሄ ሽርክ አክበር ይባላል አሁን እኛ ምናፈቅራቸው በዚህ ዓለም ብዙ ነገር አሉ ማለት ነው ምንድነው ካል እኛ በልጆቻችን እንወዳለን ባላችን እንወዳለን አባታችን እናታችን ገንዘባችን ኑሮችን መኖሪያችን ብዙ ነገር እንወዳለን በዚህ ዓለም እና አሁን ይሄ መውደድ ማለት ይፈቀደናል ወይስ አይፈቀደናል ካለው ወይ ደግሞ ይሄ መውደድ ይጋጫል ከመሐበት ኢላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግጭት ያረጋል ግጭት አያረግም ከአላህ በኋላ መሐባ ከሆነ ግጭት አያረግም ደግሞ አላህ ስለፈጠረን አላህ ስለሚያቀን በሌላ ሱራ ምን ይለናል በሱረት الفجر يحبون المال حبا على الله سبحانه وتعالى إنكو جنزب بتأمنوا منا فكر مالتنا يعني حبا جما بلوال الله سبحانه وتعالى يحبون المال حبا جما بتأم فكر لجنزب الله يسولج مالتنا ما نم سولج يلا يال كسو ده سو جن ما نم جنزب ما يفلق سو يلم لمن بجنزب نقول له نجر ما درج ميتشال جنزب مالت ماكتنو سلطانو لراسو جنزب مالت ብዙ ነገር ምታረግበት ነው ግን ይሄን መሐባ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐባ ቢፈቅድልን ለሱ ለመኖራችን በውስጣችን ማለት ነው ግን ተገድበዋል ልጅ መውደት ቢመጣ ከልጅ የሚወደድ መቼም የለም ሱብሃንአላህ ወላጅ ነው መጠየቅ ያለብን የልጅ ነገር ማለት ነው ሱብሃንአላህ የልጅ ነገር ትንሽ እስከ በልጅ ነገር ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል المال والبنون زينة الحياة الدنيا የዱንያ ዚና ስለሆኑ የዱንያ ማሳመሪያ ስለሆኑ ልጅ ማለት የልጅ ገንዘብ ቤት ሁሉ ዱንያ የሚያሳምሩ ናቸው ግን ለነዚህ ነገሮች ግን ብቻ አንኖርምኛ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፊት ነግሮናል وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ስለዚህ ለዒባዳ ነው የተፈጠረን ለዒባዳ ስንፈጠር ግን እነዚህ ነገሮች አስባብ ስለሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተለያየ ነገር እነዚህ አስባብ በሐላል
ልንጠቀምባቸው ይገባናል ማለት ነው። በእነዚህ ደግሞ ዋጅብ አላህ አደረግልን። ለገንዘብ ዘካት አደረግልን፣ ለአካላችን መስገድ አደረግልን፣ ሐጅ አደረግልን። በተለያየ ማለት ነው ለልጆቻችን ራሱ ማሳደግ፣ ማስተማር፣ ዲን ማሳወቅ ኃላፊነት ብዙ ነገር ማለት ነው። አሁን አንድ እናት ራሱ የልጅ ኃላፊነት እስከ ስንት ድረስ እንዳላት ማለት ነው የሚያሳየው። አሁን ማንም እናት ልጇ መግደል አትፈልግም፣ ሱብሃንአላህ ማንም አትወድም። ግን አጋጣሚ ሌሊት ደክሟት ልታጠባ ተኝታ እያጠባች ልጇ ልትገድል ትችላለች። ምክንያቱ ልጅ ትንሽ ልጅ የአንድ ወር የሁለት ሳምንት የሳምንት ልጅ ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጓል ስታጠብ ማለት ነው። በሌሊት ዝም ብላ አልጋ ላይ ሆና ወይ ደግሞ ትንፋስ እንዳያጣ ማለት ነው ሲጠባ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጓል። ስለዚህ አጋጣሚ እችናት ልጇ ልታበላ ብላ ልታጠባ ብላ ልትገድል ትችላለች እና ሱብሃንአላህ በእስልምና ድያ መክፈል አለባት። ምክንያቱም ኃላፊነት ነው። ኃላፊነቷ አልተዋጣችም ማለት ነው። በፍላጎት አላደረገችው በስተት ነው። ግን እንዲያው ቅጣት አላት ሱብሃንአላህ እና ሁሉም ነገር ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለፈጠረን ስለሚያቀን ደግሞ የደወላችሁ ከሆናችሁ አላቅም በሜሴንጀር እስኪሊዮ ኃላፊነት እንደሰጣት ማለት ነው ደውላችሁ መሰለኝ ምናልባት እነ ድምጽ ስላጠፋሁት አልመጣም ወይስ አሁን አንድ ደውሎ መሰለኝ ደውላችሁ ነበር 17 አይደለም እሺ anyway እንትን ድምጽ ከፍተዋለሁ ለማየት ተደወላችሁ አላህ ስለሚያቀን ደግሞ ምን ብሎናል ማለት ነው ቁል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለዋል ይሄን መሐባ እንደማይጋጭ ማለት ነው የሚያሳየን ብሎናል ቁል ኢን ካነ አባኡኩም እናንተ አባታችሁ ወአብናኡኩም ወይ ደግሞ ልጆቻችሁ ወይ ደግሞ ወኢኽዋኑኩም ወንድሞቻችሁ ወአዝዋጁኩም ሚስታችሁ ወይ ባላችሁ ማለት ነው ወአሺረቱኩም ደግሞ ዘራችሁ ወገናችሁ እንደዚህ አሁን ብዙ ሰው አገሬ ወገኔ ሰዌ ምናምን ቀቢላዬ ምናምን የሚለው ማለት ነው አሁን በዚህ መልክ በዚህ በአሰቢያ በቀቢላ እኛ ቀቢላችን አክብረን ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር ከተነጋገርን የውመል ቂያማ እንጠየቃለን ምክንያቱም ስፔሻሊ በሙስሊም ላይ ዋና የሚመጣ እስልምና ነው መጀመሪያ በኋላ ነው ሁሉም ነገር የሚመጣው እንኳን ዶ አገር እንኳን ዶ ቀቢላ ልጅህ ሚስትህ አባትህ እናትህ ወንድሞችህ አገር ሁሉ በኋላ ነው የሚመጣ ከአላህ በኋላ ወከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ በኋላ ነው አላህ ብሎ ወአሺረቱኩም ብለዋል እንደገና ዶ ወአምዋሉን እቅተረፍቱሙሃ ወይስ ገንዘባችሁ ይሄ ገንዘብ ምንድነው የሰበሰባችሁ ገንዘብ እቅተረፍቱሙሃ ወትጃራ ደግሞ ምንድነው ቢዝነስ ወይ ደግሞ ትጃራ ምንድነው በሚባል በአማርኛ ንግዳችሁ እንዳይበላሻችሁ ንግዳችሁ የምትፈሩት وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم مساكن مالت فيلاتشو بيتاتشو በቃ ዘላለም እንደምንኖር ይመስለናል የሁሉ ስናገኝ ማለት ነው ልጅ ቤት ሚስት ጤና ሁሉም ነገር ስንኖር በቃ የዚህ ዓለም ነዋሪዎች ነው ሁሉም ይመስለን እና አላህ እንረሳለን ዲናችን እንረሳለን ማለት ነው أحب إليكم من الله ይሄን ሁሉ ነገር ከአላህ በላይ ተወዳቸዋሉ ማለት ነው ሁሉም ነገር من الله ورسوله ደሞ ከረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱነት ረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ከዛ በላይ ተወዳላችሁ ማለት ነው وجهاد في سبيله ደሞ ጂሃድ في سبيل الله አሁን በኡመታችን ጂሃድ في سبيل الله ማለት አልቆመም ሙሉ በሙሉ ግን እንደሚገባ ግን የለም فتربصوا አላህ ብሎናል ይሄን ሁሉ ለዚህ ነገሮች አምናችሁ የምትቆዩ ከሆነ فتربصوا فتربصوا بلوال مندنو تربصوا طبقوا الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى የሚመጣችሁ ጠብቁ ብለናል ማለት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ እነዚህ ፋሲቂን
ፋሲቅ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ሂዳያ አይሰጠውም ማለት ነው ሁለተኛ ነጥብ የሚመጣ ምንድነው وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه عز وجل ስለዚህ መጀመሪያ ነጥብ ምን ብለናል محبة لله سبحانه وتعالى ብቻ እና ለረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሆን አለበት መጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው መጀመሪያ ደረጃ ለማንም መሆን የለበትም ብቻ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ግን محبة ማድረግ ለሌላ ነገር አይከለክልም ግን ሁሉ በአላህ ፍላጎትና በአላህ ሸርዕ የሚፈልገው መግባት አለበት አውቶማቲካሊ ዘይገባል አባታችን እናታችን እንዴት ነው ወዳቸዋለን አላህ እንዳለን ሚስቶቻችን እንዴት ነው ወዳቸዋለን አላህ እንዳለን ልጆቻችን እንዴት ነው ወዳቸዋለን እንዴት ነው ሳድጋቸዋለን አላህ እንዳለን በዚህ መልኩ ምን ሄድ ከሆነ አንድም አይጻራርም ማለት ነው ሁሉም ነገር ለአኺራ መጠቀም ይቻላል ከሚስቱ ጥሩ ከሆነ ይጠቅመዋል ለአኺራ ከሚስቱ ክፉ ከሆነ ወይ ደግሞ ገንዘብና ሚስት ብቻ ዋና አድርጎ በህይወቱ ቁርአን የሚተው ሶላት የሚተው አላህ የሚተው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚተው ከሆነ ያ ወይሉ ሁሉ ነገር ከሰረ ማለት ነው ዱንያው አኺራ ከሰረ ስለዚህ ሁሉ እናንተ አይጠፋችሁም ምሳሌው በአንድ ካደረግን ማለት ነው ገንዘብ እስከ ከምንም በላይ ስለሚያፈቅር ከምንም በላይ ስለሚፈልግ ዘካት አልከፍልም ይላል ለአላህ ዘካት አልከፍልም ካለ ይሄ ምንድነው ያስቀደመ ማለት ነው ገንዘቡ መውደት እንዳይጨርሰው ወይ ደግሞ ለምን እኔ ነው ያመጣሁት ለምንድነው ማወጣ ይላል አንዳንዱ ስለዚህ የአላህ እንደሰጠው ራሱ ይሄ ከዳም ሆነዋል ማለት ነው ገንዘቡ ፍቅሩ በውስጡ ላይ እንደዚህ እንደያዘው ያሳየናል ማለት ነው ሌላ ግን ሀብታም ሆኖ ምንም አይመስለው ምክንያቱም አላህ ነው የሚሰጥ አላህ ነው የሚወስደው አላህ ቢሰጥ እንደገና አላህ ይጨምርና ብለው ለምስኪን ይሰጣል ዘካት ያወጣል ፊ ሰቢልላህ ያወጣል ምንም አይፈራም አላህ ደግሞ ይጨምርለታል ሱብሃንአላህ ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ነጥብ ሁለተኛ ደግሞ وجوب إفراد الله لله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل دعاءችን አላህ የሚችለው ነገር ብቻ ደግሞ ለሌላ መጠየቅ እንደሌለብን ማንንም ጤና ልጆቻችን ሲያሙብን ማለት ነው አላህ ብቻ ነው ጤና የሚሰጣቸው ለአላህ ብቻ ነው ረቢ ጌታዬ ያ አላህ ጌታዬ ልጄ ጤና ስጥልኝ ልጄ አፊያ ስጥልኝ ብለን መለመን ያለብን እንጂ ለሌላ ሸኽ እገለ ብለን እንደዚህ ሆኖ ልጄ እርዱኝ ማለት አይፈቀድም ስለዚህ በአላህ የሚፈቀድ ብቻ ቦታ ነው ማድረግ ያለብን የደወለ ሰው የለም ስለዚህ الله سبحانه وتعالى من بلونال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الضالين الله من الظالمين عفوا آية 4 بسورة يونس يعلماتنا عفوا آية 106 الله من إلنا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ማንም ሰው ማይጠቅምህ ማይጎዳ ለምንድነው ሌላ ሰው የሚጠየቅ አላህ ነው የሚጎዳ አላህ ነው የሚጠቅም ሌላ ለራሱ አይጠቅምም እንኳን ለሌላ ሰው ሊጠቅም ማለት ነው ዶክተር ሆኖ ራሱ ስለተማረ በትምርቱ ለሌላ ሰው መርዳት የሚችል ምንድነው በእውቀቱ በተመክሮ በሌሎች ተመክሮ እንደዚህ ጉንፋን ሲይዘው ሰው እንደዚህ ያረጋዋል ሆዱም ያመው ከሆነ እንደዚህ ያርገዋል ኦፕሬሽን ያርግልሃል ስለተማረ ጤና ኦፕሬሽን አድርጎኮ ላትድን ትችላለህ ስንት ሰው ኦፕሬሽን አድርጎ ማሻአላህ ኦፕሬሽን በጣም ጥሩ አለፈ ተባለ መጨረሻ ላይ ግን ከበሽታው አይድንም ይሞታል እንዲያውም ለምን خلاص አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ጤና የሚሰጥ ዶክተሩ አይደለም የሚሰጥ ግን አስባቡ ሰዱ ብሎናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስባብ ስላደረግልን رسول الله عليه وسلم بلونال لكل داء دواء لهلم ነገር ለሁሉም በሽታ ለሁሉም ነገር መድኃኒት አለው መድኃኒት የሌለው ነገር ግን አልሐራም ወልሞት ብሎናል رسول الله عليه وسلم እርጅና ሞት መድኃኒት የለውም አሁን ስንት ሴት ለእርጅና ፈርታ ማታረገው ኦፕሬሽን የለም ብታረግም ግን ፊቷ ትንሽ ከመጨማደድ ቢሳካላት
የሆነ ነገር እንትን ቢሳካላት ከእርጅና ግን መሮጥ አይቻል እርጅና አለ ራሱ እንዲሁም አያምርም እርጅና ኖርማል በእርጅና በእድሜው ሲሆን ራሱ ሱብሃንአላህ አላህ የፈጠረው ወላ መጨማደድ የፊት ቢመጣ ወላ ምን ቢመጣ ሱብሃንአላህ በጊዜው ከሆነ ያሳምራል በኒ አደም ዋና ኢማኑና እምነቱ ነው ፊቱ ላይ ኑር የሚያረግላት ሱብሃንአላህ እኛ ብዙ እንሸወዳለን ምክንያቱ የማይቀር ነገር ስለሆነ ማረጅና ማሞመትና እድሜ ለምንድነው በማይሆን ነገርኛ ጊዜያችን እናጣፋለን ገንዘባችን እናጣፋለን ሱብሃንአላህ ስፔሻሊ እነዚህ ሴቶችኛ ሴቶች በኖርማል በኔቸር ማመር ትቶ አሁን ማያረጉት እነዚህ ቦቶክስ ወማ አድራካ ማ ቦቶክስ የሚያረጉት ሁላቸው የእንትኑ የሚመስሉ አንድ አይነት ነው የሚመስሉ ፊታቸው እንትን ከንፈራቸው እነዚህ የውሃ ዶሮ የሚባል ዳንኪ ምን ነው የሚባለው እንደሱ ነው የሚመስሉ ሁላቸው ስታያቸው አንድ አይነት ነው የሚመስሉ እንዲሁም ማመር ራሱ አያሳምርም ግን አላህ የተሰጠው ኖርማል በጠቢዒ መልክስ ቢሄድ ግን ሱብሃንአላህ ስለዚህ ይሄን ሁሉ የሚመጣው ምንድነው አይቀርም ማይቀር ነገር ነው ማረጅና መሞት ይሄ እንትን መድኃኒት የለውም ብሎና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እነዚህ ወላ ተድዑ ሚን ዱኒላሂ ማ ላ ينفعك ولا يضرك ማይጠቅመህ ሰው አትጠይቅ ማይጠቅምህና ማይጎዳህ فإن فعلت متارك ሆነ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለዋል فإنك إذا من الظالمين ራስህን ነው የምትጎዳ ያለ ዛሊም መሆን ለራስህ ነው እንጂ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጎድለው ነገር ምንም የለም ማለት ነው ስለዚህ وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى توكل አድርጉ እናንተ ኢማኖኞች ከሆናችሁ ስለዚህ وقال تعالى أيضا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم እነዚህ አያቶች የሚነግሩን ማለት ነው إن الذين آمنوا الذي إيمانኞች والذين هاجروا هجرة የሚያረጉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala وجاهدوا في سبيل الله جهاد የሚያረጉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم እነዚህ የአላህ ረህማ የሚጠብቁ የአላህ ረህማ የሚፈልጉ ወደ አላህ የሚጠጉ ተወኩል ያላቸው በፍጹም የፈለገ ይከሰት በህይወታቸው ችግር ቢመጣ ምን ቢመጣ ያ አላህ ጌታዬ ማን አለኝ ያላንተ ማን አለኝ አንተ ነው ጌታዬ አንተ ነው ሁሉ ነገር በእጅህ ያለ አንተ من اذا قلت لشيء كن فيكون አንተ ነው ሁሉም ነገር በእጅህ ያለ የሆነ ነገር ይሁን ብትለው ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ለሱ ብቻ ነው መጠየቅ ያለብን ለሱ ብቻ ነው ፍቅር ማሳየት ያለብን ለሱ ብቻ ነው ተወክል ማድረግ ያለብን نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ተቋረጠ መሰለኝ አላችሁ ወይስ ተቋርጠዋል መሰለኝ ኦኬ እንደገና መግባት አለብን ይታያል መሰለኝ እዚህ አላችሁ እስከ ምልክት ስጡኝ አላችሁ አለን ኦኬ ለኔ ግን እንደሄደ ነው የሚያሳየኝ ያለ خير ኢንሻአላህ ኦኬ እንቀጥለው ይታያችኋል አዮ ኦኬ خير ምክንያቱ እንትኑ ኔትወርኩ መሰለኝ ጥሩ የለም الله المستعان ወይ ሜሴንጀር ነው እንትን ያደረገ መሰለኝ ወይ ደግሞ አላውቅም اوكي ايوه አላችሁ ኦኬ እንቀጥልሽ مرحبا خير ان شاء الله على اي حال ምልክት ስጡኝ የማይታያችሁ ከሆነ ንገሩኝ ምክንያቱም ለኔ አያሳየኝም እንደቆመ ነው የሚያሳየኝ
قرت بمحل لا حول ولا قوة إلا بالله اوكي يهدنا مسألة كويس يتيار اوكي خير ان شاء الله سبحان الله اوكي على اي حال فيسبوك ግን አይታይም ለኔ እንዳለ አያሳየኝም ስለዚህ ሶስተኛ ነጥብ ምንድነው የሚሆነው بوجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في الدعاء والتوكل بلنا هلتنيا سوستنيا دمو وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف منه فمن اعتقد بعد المخلوقات تضره بمشيئتها وقدرتها فخاف منها فقد أشرك بالله لقوله تعالى فإياي فارهبون سلزي هلتنيا دمو سوستنيا عفوا ميمت أنا نطبو من دنو الله ليلا مفرات اندل اللبت الله سبحانه وتعالى بيتشا مفرات اندل اللبت مالتنو ምክንያቱ ሌላ ይጎዳኛል ብለው የሚፈራ ከሆነ فقد خاف منها فقد اشرك بالله شرك እንዳሻረከ ነው የሚቆጠረው ولذلك الله سبحانه وتعالى ብለዋል ምንድነው فإياي فارهبون ለኔ ነው መፍራት ያለባችሁ በሁሉም ነገር الله سبحانه وتعالى ለኔ ነው መፍራት ያለባችሁ ብሎናል ስለዚህ እኛ መፍራት ያለብን ምንድነው الله سبحانه وتعالى ብቻ ካልሆነ በስተቀር መሆን የለበትም